Yes. Yes. Okay. So already we had discussed in the last lecture that the three important terms. The first term is known as the population inversion. The second term is known as the pumping. The third term is known as the metastable state. What is meant by the population inversion? For the stimulated emission, the number of atoms present on the higher energy level, this is known as the population inversion. What is the pumping? Pumping is the process. What is that process? In that process, we supply the extra energy to that of the system. We supply the extra energy to that of the system for the to transfer the atoms from E1 level to the E2 level, that is ground state to the excited state. What is the third important term? Third important term is known as the metastable state. What is the metastable state? Metastable state is such a state. On that state, the lifetime of atom is in the order of 10 raised to minus 3 second to 10 raised to minus 6 second. This is known as the metastable state. After that, we had discussed the characteristics or the properties of the laser beam. So there are different properties. The first one is the coherence, monochromicity, divergence, high directionality, and the intensity. So in today's lecture, we will discuss the different types of the lasers. So in your syllabus, there is only one laser, that is the gaseous laser. So we take one example, that is the helium and neon. We use these two gases and we can generate the laser light. So basically, I think my voice is clearly audible. Yes? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And now I think my screen also visible. Please check it. My screen is visible, everyone? Yes? Yes, sir. Yes. Yes, Okay. sir. So basically, there are 4 different types of the lasers. Sir, Yes, please. साऊंड जरा लो येतोय. आता येतोय full clear? हा, yes. Okay. So basically, there are 4 different types of the lasers. So on which basis we classify that 4 different types? So here, what type of material you have used for the laser? तुम्ही इथं कोणत्या प्रकारचं मटेरियल यूज करताय लेझर लाईट जनरेट करण्यासाठी? तो जो मटेरियलचा टाइप आहे त्या टाइप वरून इथं लेझरचे क्लासिफिकेशन्स केलेले आहेत. मीन्स the lasers are classified on the basis of what type of material used for the lasers. So basically there are 4 different types of the lasers. The first type is the solid state laser. The second is the gaseous lasers. The third one is the liquid dye lasers, and the fourth one is the semiconductor diode lasers. So in solid state lasers, basically where we use the solid materials, you know, the solid, liquid, and the gases. So in solid lasers, we use the solid material to generate the laser light. In gaseous materials, we use the single or the different gases and the mixture of the different gases to generate the laser light. In case of the liquid dye laser, we use the liquid material or the liquid dye to generate the lasers. And the last one is the semiconductor diode. So where we use the semiconducting diode or the PN junction for the to generate the laser light. So in your syllabus, only one type is there, that is the gaseous laser. So basically, when there is the invention of the laser or the gaseous laser, so initially there are 2 different gases we use that for the generate the laser. So first one is the He and the second one is the Ne. What is mean by the He? तुमचे जो periodic table तुम्ही बघितला केमिस्ट्री मध्ये, He कशासाठी यूज केलतो? Helium. 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 Ne. Neon. Neon. These 2 materials are
these two elements are gases or the solids or the other different liquid? Yes, sir. Yes, Gases. yes, yes. Helium is the gas as well as neon also gas. जेव्हा Gas. पहिल्यांदा लेझरचा गॅस लेझरचा शोध लागला तेव्हा हे नंबर ऑफ गॅसेस ट्राय केले, यूज केले. मग त्याच्यामध्ये जेव्हा हे हेलियम आणि निऑनचं मिक्सचर घेतलं गेलं, काहीतरी रेशो आहे, आपण याच्यामध्ये डिस्कस करूयात याचं कन्स्ट्रक्शन आणि वर्किंग मध्ये, त्याच्यामध्ये बघूयात. हे समूहात रेशो मध्ये जेव्हा हेलियम आणि निऑन गॅसेसचं मिक्सचर घेतलं गेलं एका ग्लास ट्यूब मध्ये आणि त्याला काहीतरी आपण एक्सटर्नल पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय केला, तेव्हा त्याच्यामधून आपल्याला लेझर लाईट इमिट झालेली ऑब्झर्व झाली. So in your syllabus we will discuss the gaseous laser. So in that gaseous laser we consider the two gases. First one is the helium and the second one is the neon. ह्या दोन्ही गॅसेसचा आपण मिक्सचर घेऊन लेझर लाईट काय करणार आहोत, आपण इमिट करणार आहोत, जनरेट करणार आहोत. आता हा जो चॅप्टर आहे आपला लेझर, त्याच्यामधला जो 5 मार्काचा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे तो आहे तुमचा हेलियम निऑन लेझर. So before that we will discuss some points on that your ISC 1. I think सर्वांनी ISC 1 दिली ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Any problem in that ISC question paper? No. No, sir. But we have number of problems. जेव्हा तुमचे जे आन्सर शीट्स चेक केल्या बघितल्या त्याच्यामध्ये काही खूप प्रॉब्लेम्स आले, आम्हाला काही डिफिकल्टी आल्या. ISC नंतर हरिदास सरांनी तुमचे लेक्चर घेतले का हो, किंवा काय ISC वरती बोलले का तुम्हाला? No, ISC No, sir. काहीच बोलले नाही. नाही, काहीच नाही. सरांनी तुम्हाला असाइनमेंट क्वेश्चन दिलते का? Yes, sir. Yes, What sir. is the first assignment question in on the first chapter? येस सर, 2 क्वेश्चन त्यातून झालते सर, रिपीट कोणते झालते कोणते म्हणजे होते? असाइनमेंट मध्ये आणि पेपर मध्ये होते. कोणते कोणते होते ते? तर ते रोड्स बद्दलचे एक होते आणि ते दुसरा कोणता तर होता. कशाबद्दल होता? एक मिनिट सर, चेक करतो. I think first question is that the classify the solids Yes, Yes, sir. or the conductor, Yes, sir. semiconductor. Yes, yes. हा, yes, sir. मग तुम्हाला कोणी सांगितलं तिथं क्रिस्टलाइन आणि अमॉर्फस लिहायचं म्हणून? कोणी सांगितलं तुम्हाला तिथं क्रिस्टलाइन आणि अमॉर्फस लिहायचं म्हणून? तुम्हाला जेव्हा सॉलिडचं क्लासिफिकेशन विचारलं जातं एनर्जी बँड गॅप वरती, तेव्हा तुम्ही कोणतं आन्सर लिहिणं अपेक्षित आहे? Conductor, semiconductor, and आणि insulator. इन्सुलेटर्स हा, yes, sir. आहे. खूप मुलांनी अमॉर्फस आणि ते क्रिस्टलाइन लिहिलेलं आहे. असं का हो केलं? लक्षात ठेवा, इंजिनिअरिंग फिजिक्स फर्स्ट सेमिस्टर साठी आहे. याच्यामध्ये सर, 12वीत आम्हाला ते चॅप्टर म्हणजे ते होते टाइप. येस 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 आय नो, 12वी मध्ये होते, बरोबर आहेत. तुम्हाला जेव्हा इंजिनिअरिंग फिजिक्सचा पहिला चॅप्टर सर घेत होते तेव्हा इंट्रोडक्शन मध्येच सरांनी डिस्कस केला असेल फक्त क्रिस्टलाइन आणि अमॉर्फस. पण इंट्रोडक्शन पार्टच्या पुढं कधी हे अमॉर्फस आणि क्रिस्टलाइनचं नाव काढलं का त्यांनी? No, त्यांनी sir. फक्त No, सॉलिड, sir. सॉरी, No, sir. No, sir. कंडक्टर, सेमीकंडक्टर आणि इन्सुलेटर घेतलं. पुढे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर आणि इन्सुलेटरच डिस्कस केलं ना कंटिन्यू? Yes, sir. Yes. मग ते तुम्हाला जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज किंवा काही इंट्रोडक्शन याच्या पाठीमागे काय आहे हे सांगण्यासाठी त्यांनी क्रिस्टलाइन आणि अमॉर्फस सांगितलं होतं तुम्हाला. ते एक्झाम मध्ये लिहिण्यासाठी किंवा असाइनमेंट मध्ये लिहिण्यासाठी सांगितलेलं नव्हतं. असं नका करू. ओके, त्याचा आणि आपला सिलेबसचा, ऍक्च्युअली सिलेबसचा काही संबंध नाही. तुम्हाला जर क्वेश्चन विचारला क्लासिफिकेशन्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बँड गॅप, then you can write conductor, semiconductor and the insulators. Clear? Yes, sir. Okay, one more question is there. What is that? The Fermi level, if we add the impurity concentration in that pure semiconductor, then your Fermi level lies between. इथं तुम्ही कोणतं आन्सर लिहिणं अपेक्षित आहे? होता बघा एक इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन ऍड केल्यानंतर फर्मी लेवल N type and P type. एन टाइप आणि पी टाइप. P-type त्याच्यामध्ये semiconductor. तुम्ही ते हे लिहिणं अपेक्षित आहे ना की ऍट व्हेरी लो कॉन्सन्ट्रेशन
or at zero impurity concentration, your Fermi level is lies between the forbidden band. If we add a small concentration of impurity concentration, then your Fermi level slightly shifted towards the n conduction band side. म्हणजे जर का आपण डोनर इम्प्युरिटी ऍड करत गेलो, जसं जसं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवत गेलो, तसं तसं स्लाइटली तुमचं कंडक्शन बँड कडे फर्मी लेवल शिफ्ट होत गेली. तेच तुम्हाला सांगायचं होतं ना. Yes, sir. Yes, sir. काही मुलांनी काय केले, ते एक दिलतं बघा तुम्हाला, फर्मी लेवल इन कंडक्टर, इन्सुलेटर, सेमी कंडक्टर सांगितलं होतं. सॉरी, नॉट अ फर्मी, एन टाईप, पी टाईप, प्युअर. ती लिहिणं अपेक्षित नाही हो. तुम्ही काय लिहिणं अपेक्षित आहे, लो कॉन्सन्ट्रेशनला नॉर्मल थोडीशी शिफ्ट होत असते कंडक्शन बँडकडे. ऍट हाय कॉन्सन्ट्रेशन किंवा ऍट एक्स्ट्रीम हाय कॉन्सन्ट्रेशन तुमची फर्मी लेवल ह्या कंडक्शन बँड मधून जात असते. तुमची ऍक्सेप्टर इम्प्युरिटी जर ऍड केली तर तिथं तुमची फर्मी लेवल या व्हॅलन्स बँड मधून शिफ्ट होत असते. हे सांगायला अपेक्षित होतं. थोडस असाइनमेंट क्वेश्चन काय दिलेत ते थोडेसे व्यवस्थित बी केअरफुली रीड करा आणि त्याच्या रिलेटेड तिथे मेन्शन करा. ओके, अजून एक तुम्हाला सांगायचं होतं बघा, डिराइव्ह म्हटलं होतं बघा. डिराइव्ह द फर्मी लेवल होतं का, एक क्वेश्चन होता बघा. आय थिंक डिराइव्ह द फर्मी लेवल लाईज बिटवीन हाफ वे वगैरे काहीतरी समथिंग होता बघा क्वेश्चन. हा सर, होता. डिराइव्ह म्हटल्यानंतर ना तिथे एक्सप्लेनेशन लिहायचं असतं का डेरिव्हेशन लिहायचं असतं? डेरिव्हेशन लिहायचं असतं. तिथे आता भलं मोठं गावभर सगळं एक्सप्लेनेशनच लिहिलंय आणि ते आउट ऑफ सिलेबस कुठलं तरी लिहिलेलं आहे इंटरनेटच्या घेऊन. असं नका ना करू. डिराइव्ह म्हटल्यानंतर तिथे डेरिव्हेशन आलं पाहिजे. एक्सप्लेन म्हटल्यानंतर यस, तिथं मग तुमचे फिगर विथ फिगर तुमचं एक्सप्लेनेशन थेरॉटिकल पार्ट आलं पाहिजे. काय म्हटलंय की डिराइव्ह द युअर फर्मी लेवल हाफ वे बिटवीन, असं काहीतरी आहे क्वेश्चन. मुलांनी पुन्हा ती सेम फिगर ड्रॉ केली आणि त्या दोन बँडच्या मधून तुमची फर्मी लेवल जाते आणि हे एक्सप्लेनेशन लिहिलेलं आहे. नाही ना, असं नका करू. डिराइव्ह म्हटल्यानंतर ना तुमचं डेरिव्हेशन आलं पाहिजे. इजी इज इक्वल टू EC प्लस EV डिवायडेड बाय 2. हे डेरिव्हेशन तिथं लिहिणं अपेक्षित आहे. सो प्लीज बी केअरफुली रीड द क्वेश्चन्स. तुम्हाला जो क्वेश्चन विचारलाय तो पहिल्यांदा व्यवस्थित रीड करा. समजा त्याच्यामध्ये आपल्याला काय विचारलेलं आहे तेच तुम्ही मेन्शन करा. नेक्स्ट हॉल इफेक्ट तुम्हाला विचारलेला आहे. हॉल इफेक्ट तुम्ही जेव्हा एक्सप्लेन करता तेव्हा फिगर तिथं ड्रॉ करणं एक्सपेक्टेड आहे का हो? Yes, sir. फिगर न ड्रॉ करता काय केले, डायरेक्टली इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ते करंटचे इक्वेशन, करंट डेन्सिटीचे इक्वेशन, लॉरेन्स फोर्सचे इक्वेशन, इक्विलिब्रियमचे इक्वेशन, असे डायरेक्ट एक 7-8-10 इक्वेशन लिहिलेत, झालं. हे नाही ना एक्सपेक्टेड. त्याच्यामध्ये कशावरून आलं, काय आहे ते लिहिणं अपेक्षित आहे ना. फिगर ड्रॉ करणं अपेक्षित आहे. 5 मार्काला क्वेश्चन विचारला जातो म्हणजे 1 मार्क तुमच्या स्टेटमेंटला जातो, 2रा मार्क तुमच्या फिगरला जातो, 3रा मार्क तुमच्या इक्वेशन्सला जातो, 4था मार्क तुमच्या इक्वेशनच्या मध्ये जे तुम्ही 1, 2, 3 काहीतरी व्हॉट एव्हर सेंटेन्सेस तिथे लिहित असता त्याला असते. थोडस व्यवस्थित अंडरस्टँड करा, लिहा. ओके, आय थिंक सरांनी तुम्हाला क्वेश्चन पेपर सुद्धा एक्सप्लेन करता तुमच्या ह्याच्या आधी, एक्झामच्या आधी. क्लिअर? Yes? Okay. Shall we go to our point? Yes, sir. Yes, sir. Okay. थोडंसं काळजी घ्या. आता एक आपला आहे IC आहे सांगितलं वगैरे, पण ऍक्च्युअली युनिव्हर्सिटीला वगैरे असं नाही होणार. ठीक आहे? ओके. So now in today's lecture we will discuss the helium neon laser. So what is the actual principle or what is the statement of that helium neon laser? So basically what is that a gaseous laser? So in gas laser usually where there is the mixture of the two gases, जेव्हा आपण गॅस लेझर तयार करत असतो तेव्हा तिथे काय असतं, देयर इज द मिक्सचर ऑफ द 2 different gases. We can say yes, there is the A and B. These are the 2 different gases. So where atoms of kind of A are initially excited by the electron impact and they transfer their energy to the atoms kind of B, which are actual active centers. This is the basic principle of the gaseous laser. So here, what is that basic principle?
So we consider A and B. These are the two different gases. Initially, the gases A जो गॅस आहे तो काय होत असतो, एक्साइटेड होत असतो. Means initially gas A is at that ground state. If we bombard the electrons or if we apply the external energy on that gas A, then the atoms of that gas A is absorb the energy and get excited. आणि जर का ते एक्साइटेड झाले तर ते काय होतील, ग्राउंड स्टेट वरून एक्साइटेड स्टेटला जातील का? Yes, sir. Yes, sir. yes. Yes, sir. They jumps from ground state to the excited state. ग्राउंड स्टेट वरून ते एक्साइटेड स्टेटला जम्प करतात. आणि एक्साइटेड स्टेटला जम्प करते तेव्हा ते काय करते, दे ट्रान्सफर देअर एनर्जी टू दॅट ऑफ द ॲटम्स ऑफ दॅट गॅस बी. बी गॅसचे जे ॲटम्स असते त्यांना ते एनर्जी ट्रान्सफर करत असते. And when there is the de-excitation or when there is the jumping of atoms, B atoms from excited state to the ground state, then there is the emission of laser light. There is the emission of the laser. So this is the basic principle of the gas laser. So here we consider the two gases, helium and neon. So what is that helium and neon gas laser? So helium and neon gas laser is the first gas laser operated successfully. So as the atoms in the gas are characterized by the sharp energy levels as compared to the solid, then generally pumping of the active atoms from lower energy level to the higher energy level can be obtained by using the electrical discharge. याच्यामध्ये काय एवढं तुम्ही हे करू नका. हे जे आपल्याला सांगितलेलं आहे याच्यामध्ये काय सांगितलं की हेलियम आणि निऑन हे दोन डिफरंट गॅसेस आपण घेतोय आणि याच्यामध्ये जेव्हा आपण एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाय करतोय तेव्हा एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाय करतोय म्हणजे आपण काय करतोय, पंपिंग मेथड अप्लाय करतोय. म्हणजे to give the energy to that of the system, to supply the energy to that of the system. त्या सिस्टीमला आपण एनर्जी सप्लाय करतोय, त्याच्यामुळे काय होते, ते लोअर एनर्जी वरून हायर एनर्जीला ॲटम्स ट्रान्सफर होते. आणि जेव्हा ते ॲटम्स हायर एनर्जी वरून लोअर एनर्जीला जम्प करते तेव्हा एनर्जी काय करते, इमिट करते. सो नाउ वी विल डिस्कस द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ दॅट हेलियम निऑन लेझर. सी हियर, I think my screen is visible. Yes, yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, see here. My voice is clearly audible? Yes, sir. बघा, हा जो थेरी पार्ट आहे, जे खाली तुम्हाला डिस्क्रिप्शन दिले त्याच्याकडे एवढं लक्ष देऊ नका. मी जे सांगतो इथं फक्त या फिगर मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन करा. फिगर मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन करा. In the construction part of the helium neon laser, we consider the glass tube having length 10 centimeter to 100 centimeter and diameter is around 2 millimeter to 8 millimeter. What I say, in the helium neon laser we consider one glass tube. एक ग्लासची ट्यूब कन्सिडर करायची आहे की त्या ग्लास ट्यूबची हॅव्हिंग द लेंथ इज अराउंड 10 centimeter to 100 centimeter and diameter of that tube is in the range of 2 millimeter to 8 millimeter. आपल्याला एक ग्लास ट्यूब कन्सिडर करायची की ज्याची लेंथ 10 सेंटीमीटर पासून 100 सेंटीमीटर पर्यंत असेल आणि त्याच ग्लास ट्यूबचा डायमीटर हा किती असेल, 2 millimeter to 8 millimeter. So inside the tube there is the mixture of helium and neon gases. हे जी ट्यूब आहे या ट्यूबच्या आतमध्ये या रिजन मध्ये हा जो तुम्हाला रिजन दिसतोय, हा जो रिजन दिसतोय, या रिजनच्या मध्ये काय आहे तुमच्या, there is the mixture of the two gases. Which are these two gases? Helium and neon. In the ratio of, कितीच्या रेशो मध्ये आहे, 10:1. 10:1 मीन्स काय आहे हो, 10:1 रेशो म्हणजे 10:1 म्हणजे काय हो, ह्याची किंमत 10 असेल तर त्याची 1 असणार. जेव्हा हेलियमचे ॲटम हे 10 असतील तेव्हा निऑनचे ॲटम किती असतील हो, 1. 1 One. असेल. मी काय म्हटलं, इनसाइड द ट्यूब देअर इज द मिक्सचर ऑफ helium and neon gas in the ratio of
10s to 1. 10s to 1. Okay. Again, these two having the two ends. ह्या ट्यूबला 2 एंड आहेत. दिस इज द फर्स्ट एंड. आय विल शो. मी याच्यामध्ये काही पेन ड्रॉ करतोय ते तुम्हाला दिसते ना? Yes, This is sir. the first end Um, and this is the second end of that tube. So ज्याला आपण सेकंड एंड म्हणतोय, दिस सेकंड एंड इज टोटली क्लोज्ड आहे. अँड द फर्स्ट एंड इज पार्शली ओपन. जे तुमचं दुसरं एंड आहे ते टोटल एंड केलेलं आहे, पॅक केलेलं आहे. कशाने पॅक केलेलं आहे? युझिंग द मिररनं पॅक केलेलं आहे. तिथं मिरर आहे. आरशाचं काय काम असतं? समजा मी एका आरशावरती लाईट स्ट्राईक केली तर तो आरसा काय करत असतो? त्या लाईटचं रिफ्लेक्ट करत असतो. म्हणजे बघा, हा आरसा हे जे आपण मिरर यूज केलाय, तो मिरर कशासाठी यूज केलाय? समजा एखादी लेझर लाईट या दुसऱ्या एंडच्या बाजूला चाललेली आहे आणि ते जे दुसरं एंड आहे मी त्या मिररनं पॅक केलंय, तर काय होईल? ती लाईट त्या डायरेक्शनला चाललेली रिफ्लेक्ट होईल. म्हणजे जेवढी लेझर लाईट त्या सेकंड एंड मधून बाहेर पडायला जाईल तेवढी सर्व लाईट रिफ्लेक्ट होऊन पुन्हा त्या ट्यूबच्या आतमधून येईल. बरोबर आहे? दॅट्स वाय वी कॅन यूज द मिरर ऍट द सेकंड एंड अँड सेकंड एंड इज टोटली क्लोज्ड एंड. बट व्हॉट आय से, येस रिफ्लेक्टिंग अँगल 90 डिग्रीच असणार ना? का मे बी आता बघा, एक एक्झाम्पल देतो तुम्हाला. रिफ्लेक्टिंग अँगल 90 डिग्री असेल का नसेल? हो 90 डिग्री कसा असेल? आपल्याला 180 डिग्री पाहिजे का 90 डिग्री पाहिजे? किती पाहिजे? हो सर 180 असणार. 180 पाहिजे सर. ओके, हाय दिस रिपीट येणार ना? ओके. बघा आता डिफरन्स असणार. हा पेन आहे, तुम्हाला पेन दिसतो का क्लिअरली? Yes. आता समजा ही आपली ग्लास ट्यूब आहे. ह्या ग्लास ट्यूबची लेंथ काय आहे तुमची? 10 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर आहे आणि ह्याचा जो डायमीटर आहे तो डायमीटर 2 मिलीमीटर टू 8 मिलीमीटर आहे. या पेनच्या आतमध्ये, या ग्लास ट्यूबच्या आतमध्ये माझं मिक्सचर आहे. कशाचं मिक्सचर आहे? हेलियम आणि न्यूऑन गॅसचं. कितीच्या रेशो मध्ये आहे? 10:1. म्हणजे 10 हे हेलियमचे आहे आणि हेलियमचे ॲटम आहेत आणि 1 कशाचा ॲटम आहे? तुमच्या न्यूऑनचा आहे. आता ह्या ग्लास ट्यूबला हे फर्स्ट एंड आहे आणि हे तुमचं सेकंड एंड आहे. हे सेकंड एंड टोटली क्लोज आहे का थोडं काही ओपन आहे? टोटली क्लोज आहे. म्हणजे इथून इंक वगैरे बाहेर येते का? नाही येत नाही. जर इंक आली तर ती काय होईल? पुन्हा माघारी येईल. बरोबर आहे? आता हे सेकंड एंड आहे. बघा आता ह्या सेकंड एंडचा तुम्ही डायमीटर बघा किती आहे आणि ह्या फर्स्ट एंडचा डायमीटर बघा. सेकंड एंड काहीतरी समव्हाट ओपन आहे. पूर्ण क्लोज केले का आपण? नाही. टोटली क्लोज केले नाही, पार्शली क्लोज केले. जे ओपन आहे त्याच्यामधून ह्या पेनची निडल बाहेर आली का? म्हणजे इंक बाहेर येते का? येस येते. जर का बाजूने काही येत असेल तर ते या कॅप थ्रू काय होती? पॅक होते आणि ती आतमध्येच थांबते. जर त्याला बाहेर यायचं असेल तर या निडल मधूनच बाहेर यावं लागेल ना? बाहेरच यावं लागेल ना? म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं का कन्सेप्ट काय असेल? लेझर लाईट या सेकंड एंडला जर आली तर ती टोटली रिफ्लेक्ट होऊन पुन्हा आतमध्ये गेली पाहिजे. जर का ह्या फर्स्ट एंड मधून इथून जर बाहेर येत असेल दुसऱ्या अदर काही रिजन मधून तर ती पुन्हा रिफ्लेक्ट झाली पाहिजे. आणि जर त्या लेझर लाईटला बाहेर यायचं असेल तर एकाच पॉइंट मधून बाहेर आली पाहिजे. म्हणजे सिंगल बीम बाहेर आला पाहिजे या निडल मधून. लक्षात आलं तुमच्या? येस सर. ओके. आता दिस ट्यूब हॅव्हिंग द 2 टर्मिनल्स. या ट्यूबला असे काहीतरी 2 टर्मिनल कनेक्ट केले. वी कॉल फर्स्ट टर्मिनल इज नोन ॲज द एनोड and the second terminal is known as the cathode. पहिला जो टर्मिनल आहे आपण त्याला एनोड म्हणूयात आणि जो सेकंड टर्मिनल आहे त्याला आपण काय म्हणूयात? कॅथोड म्हणूयात. टेल मी, एनोड टर्मिनल इज पॉझिटिव्ह और द कॅथोड टर्मिनल इज पॉझिटिव्ह? कॅथोड हा पॉझिटिव्ह असतो का एनोड पॉझिटिव्ह असतो? कॅथोड टर्मिनल हे पॉझिटिव्ह असतं आणि एनोड टर्मिनल कसं असतं? हे निगेटिव्ह असतं. बघा आता थोडस इथं लक्ष द्या. थोडस
इलेक्ट्रॉन्स हे निगेटिव्ह कडून पॉझिटिव्ह कडे जात असतात का पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे जात असतात? हा, गुड गुड. इलेक्ट्रॉन्स हे निगेटिव्ह कडून पॉझिटिव्ह कडे जात असतात. बरोबर आहे. व्हॉट आय से, इलेक्ट्रॉन्स ट्रॅव्हल्स फ्रॉम निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. म्हणजे बघा, तुमचे इलेक्ट्रॉन्स कुठून इमिट होणार? या कॅथोड मधून होणार. बरोबर आहे. त्या एनोड मधून, इमिट झाले आणि इकडे ट्रान्सफर व्हायला लागले. कोणीकडे? कॅथोड कडे चालले. बरोबर आहे. बरोबर आहे. कुठून जाणार आहेत ते? या ग्लास ट्यूबच्या आतमधून जाणार आहे. बरोबर. आता बघा, या ग्लास ट्यूबच्या आतमध्ये कोण आहे? हेलियम हेलियम आणि न्यूऑनचे ऍटम्स किंवा मोलेक्युल्स आहेत. मिक्सचर कोणाचं जास्त आहे? कंटेंट कोणाचं जास्त आहे? हेलियम. मग जेव्हा एखादा इलेक्ट्रॉन या ट्यूब मधून एनोड कडून कॅथोड कडे जाईल, तेव्हा ते हेलियमच्या ऍटम वरती कोलाइड होतील का? यस सर. आता तुम्हाला पंढरपूरच्या वारीमध्ये सोडलं आणि म्हटलं की विठ्ठल मंदिरापासून तुम्ही स्टँड कडे जावा, तर माणसांची गर्दी असणार आहे आणि तुम्ही चाललेले आहेत. त्याच्यामध्ये तुमचे कुठेतरी धडक, म्हणजे कोणाला तर टच होणं, कोलाइड होणं, असं होणार ना प्रकार काहीतरी? यस होणार. बघा, आता आता एनर्जी इलेक्ट्रॉन मध्ये आहे का? आहे का एनर्जी? काहीतरी समोर चार्ज आहे का त्या इलेक्ट्रॉन वरती? एनर्जी आहे का? काही आहे. ह्या डीसी सप्लाय थ्रू आपण एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाय करतो ना, बरोबर आहे का नाही? हे सर नो. म्हणजे हे इलेक्ट्रॉन्स इथून एनर्जी घेऊन आले, असे चालले. जेव्हा ते या ट्यूब मधून एनोड कडून कॅथोड कडे ट्रान्सफर होतील, तेव्हा इन बिटवीन इन दॅट ट्यूब देर इज द नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ दॅट हेलियम. हेलियमचे नंबर ऑफ ॲटम्स असतील. यस, देर इज द ॲटम्स ऑफ दॅट न्यूऑन, बट ॲज कम्पेअर टू हेलियम, लेस नंबर ऑफ न्यूऑन ॲटम्स. मग जास्त ॲटम कोणाचे आहेत? हेलियमचे आहेत. मग हेलियम वरती त्या इलेक्ट्रॉन्सचं काय होईल? काहीतरी कोलिजन होईल, म्हणजे कोलाइड्स होतील, ते त्याच्यावरती टक्कर मारतील. मग जर का तिथं कोलिजन झालं हेलियम ॲटमचं आणि इलेक्ट्रॉन्सचं, तर ते हेलियम ॲटम त्या इलेक्ट्रॉन्स वरची एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतील का? यस येस और नो? यस. एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतील आणि लोअर एनर्जी कडून हायर एनर्जी कडे जातील. हेच तुमच्या कन्स्ट्रक्शन पार्ट मध्ये. कन्स्ट्रक्शन पार्ट मध्ये काय सांगायचं तुम्ही? हिअर वी कन्सिडर वन ग्लास ट्यूब having the length 10 centimeter to 100 centimeter and the diameter 2 millimeter to 8 meter. Inside the tube there is the mixture of helium and neon gases in the ratio of 10:1. Also the tube having the two ends, the first end is totally closed through the mirror and the second end is partially open. So again, this tube having the two terminals, anode and cathode. Using the two terminals we can apply the external energy to that of the mixture of the gases. So this is the construction part. हा तुमचा construction part. construction part मध्ये आपल्याला काय सांगायचं असतं की तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आहे तिथं काय काय आहे तेवढं सांगायचं असतं. Shall we go to the working? Shall we go to the working? Yes, So sir. if you doubt in that construction part, then please ask me. जर का कोणाला या construction part मध्ये डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकता प्लीज. Yes? 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 No doubt? No. सर एकदम फास्ट कन्स्ट्रक्शन मध्ये कूलिंग अरेंजमेंट काय दिलंय ते? कशाची अरेंजमेंट? कूलिंग अरेंजमेंट कुठे दिली कूलिंग अरेंजमेंट? इथं खाली लिहिलंय त्या नाही नाही नाही, construction असू च्या. देत असू देत, त्याच्याकडे लक्ष देऊ नका. मी तुम्हाला सेपरेट नोट्स प्रोव्हाइड करतोय, त्याच्यामध्ये नाही ते कूलिंग अरेंजमेंट. ओके, मी जेवढं सांगितले तेवढंच तुम्ही कन्स्ट्रक्शन मध्ये लिहा. काय लिहिणार? लेंथ, डायमीटर, मिक्सचर, रेशो, टू एंड्स, क्लोज, ओपन, टू टर्मिनल्स, एनोड, कॅथोड, एवढंच लिहायचं. जास्त कॉम्प्लिकेशन मध्ये जायचं नाही. ओके, येस प्लीज. सर एकदा परत रिपीट करता का? फास्ट मध्ये करा पण. ओके, एक ग्लास ट्यूब आहे, तिची लेंथ 10 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर आहे. त्या ग्लास ट्यूबचे डायमीटर 2 मिलीमीटर टू 8 मिलीमीटर आहे. त्या ट्यूबच्या आतमध्ये दोन गॅसचं मिक्सचर आहे, हेलियम आणि न्यूऑन.
कितीच्या रेशोमध्ये आहे? 10:1 रेशोमध्ये आहे. त्या ट्यूबला 2 एंड आहेत. एक एंड हा टोटली क्लोज्ड आहे बाय द मिरर, दुसरा एंड आहे तो पार्शियली ओपन आहे. त्या ट्यूबला पुन्हा 2 टर्मिनल आहेत, एनोड आणि कॅथोड. त्या 2 टर्मिनल थ्रू आपण एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाय करतो. क्लिअर? ओके सर, झालं क्लिअर. ओके, डन. Now we go to the working part. I think my screen is visible. आणि इथे तुम्हाला रे डायग्राम दिसते. ओके, येस सर. ठीक आहे. आता इनिशियली बिफोर अप्लाइंग द एक्सटर्नल एनर्जी, युअर atoms at which level? Ground Lower level or energy. the excited level? Ground. Ground state. Set level, sir. Ground state. Okay, see here, I think my screen is clearly visible. Here this Yes, is sir. the block diagram of the helium neon laser. So E1, Yes, sir. this is the E1. E1 is the ground state of the helium atoms and F1 is the ground state of the neon atoms. आता आपल्याकडे 2 वेगवेगळे atoms आहेत, त्याच्यामुळे आपण 2 वेगवेगळ्या एनर्जी लेवल्स कन्सिडर केलेत. ईच्या ज्या एनर्जी लेवल्स आहेत तुमच्या हेलियमच्या आहेत आणि एफच्या ज्या एनर्जी लेवल्स आहेत एफच्या ज्या एनर्जी लेवल्स आहेत त्या तुमच्या न्यूऑन ॲटमच्या आहेत. ओके, आता तुम्हाला प्रिन्सिपल मध्ये सांगितलं होतं बघा, ए जो असतो तो काय असतो? एनर्जी ऍब्सॉर्ब करून एक्साइटेड स्टेटला जातो म्हटलं होतं बघा आपण प्रिन्सिपल मध्ये. ए आणि बी असते. ए असतो तो एनर्जी एक्साइट होऊन एनर्जी ट्रान्सफर करत असतो, बरोबर आहे ना? बरं, जाऊ दे, ते लक्षात ठेवा, जाऊ दे. आता बघा, हेलियम आणि न्यूऑन आहेत. आता बघा, रेशो कोणाचा जास्त आहे, हेलियमचा का न्यूऑनचा? हेलियमचा. आता इथे सांगितलं बघा, एक्सायटेशन बाय इलेक्ट्रॉन कोलिजन. जेव्हा ह्या हेलियम ॲटम वरती ह्या इलेक्ट्रॉनचं कोलिजन होतं, म्हणजे कोलाइड्स होते, जेव्हा इलेक्ट्रॉन्स त्या हेलियम ॲटम वरती कोलाइड्स होते तेव्हा काय होतं? दॅट हेलियम ॲटम्स ऍब्सॉर्ब द एनर्जी from the electrons, then that helium atoms are excited or the energetic, and the helium atoms which are present on the E1 level, that is on the ground state level, that helium atoms are excited and jump from E1 level to the E2 level, also jump from the E1 level to the E3 level. E1 level and E3 level, these two energy levels are also of that helium atom, and these two energy levels are the excited levels. Again, these E2 level and E3 levels are the metastable states. मी काय सांगितलं तुम्हाला? जेव्हा इलेक्ट्रॉन हेलियम ॲटम वरती स्ट्राईक होते तेव्हा ते हेलियम ॲटम त्या इलेक्ट्रॉन्स पासून एनर्जी ऍब्सॉर्ब करते, आणि एनर्जी जेव्हा ऍब्सॉर्ब करते तेव्हा E1 लेवल वरून E2 लेवल वरती जम्प करते, त्याच्याच बरोबर E1 लेवल वरून E3 लेवल वरती जम्प करते. E2 लेवल आणि E3 लेवल या हेलियम ॲटमच्या एक्साइटेड स्टेट आहेत, म्हणजेच हायर एनर्जी लेवल्स आहेत. त्याच्याच बरोबर E2 लेवल आणि E3 लेवल या हेलियम ॲटमच्या मेटास्टेबल स्टेट्स आहेत. कोणाला काय अडचण? माझा ॲरो No, sir. तुम्हाला समजला? नो सर. ॲरोची डायरेक्शन तुम्हाला समजली? इनिशियली कुठं असते? ग्राउंड स्टेटला असते. जेव्हा इलेक्ट्रॉन स्ट्राईक होतो तेव्हा ते कुठे जातात? E2 लेवल आणि E3 लेवलला जातात. या दोन्ही लेवल्स हायर एनर्जी लेवल्स आहेत, म्हणजे या मेटास्टेबल स्टेट सुद्धा आहेत. काय अडचण आहे का तुम्हाला इथं? नो सर. आता तुमचे हेलियम ॲटम कुठे आहेत? सध्या कुठे आहेत तुमचे हेलियम ॲटम? E2 लेवल आणि E3 लेवल वरती आहेत का? आहेत का? आहेत, बरोबर आहे. ठीक आहे. E2 लेवल आणि E3 लेवल ह्या मेटास्टेबल स्टेट्स आहेत का? Yes, sir. येस सर. ओके, इफ दिस टू स्टेट्स आर द मेटास्टेबल स्टेट्स, आज सुट्टीवरती आहेत ते, देन देर इज द पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन. देर इज द Sir. पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन. Yes, sir. सर, मेटास्टेबल स्टेट म्हणजे स्टेबल स्टेट ना फक्त? काय डिफरन्स आहे स्टेबल? मेटास्टेबल स्टेट म्हणजे अशी स्टेट की ज्याच्यावरती तुमच्या इलेक्ट्रॉनचा ॲटमचा लाईफ टाइम हा 10⁻³ to 10⁻⁶ असतो, म्हणजे त्यांचा तिथं लाईफ टाइम हा लॉंग असतो.
जास्त असतो, म्हणजे तिथं जास्त प्रमाणामध्ये ॲटम्स किंवा इलेक्ट्रॉन्स येत असते. बरोबर आहे ना? Yes, sir. ओके Yes, Yes, sir. ओके, ठीक आहे. आता बघा, जर का हेलियम ॲटम वरती इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स होत असतील, तर न्यूऑन ॲटम वरती सुद्धा तुमचे काहीतरी इलेक्ट्रॉन्स कोलॅप्स होत असतील का नाही हो? Yes, sir. जे काही असतील प्रमाणामध्ये 1च्या रेशोमध्ये असतील, ते सुद्धा त्यांच्यावरती सुद्धा इलेक्ट्रॉन्स कोलॅप्स होतील का नाहीत? Oh, होतील sir. का नाही? होणार. Yes, sir. होणार. म्हणजे तुमचे न्यूऑन ॲटम्स, द न्यूऑन ॲटम्स विच आर प्रेझेंट ऑन द ग्राउंड स्टेट, जे न्यूऑन ॲटम्स या ग्राउंड स्टेट वरती प्रेझेंट आहेत, मीन्स प्रेझेंट ऑन द F1 लेवल. F1 लेवल वरती जे न्यूऑन ॲटम्स आहेत, these न्यूऑन ॲटम्स आर जम्प फ्रॉम F1 लेवल टू द F4 लेवल अँड F6 लेवल बाय द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स जेव्हा या न्यूऑन ॲटम वरती कोलॅप्स होते, तेव्हा ते न्यूऑन ॲटम्स एक्साइटेड होते आणि ते सुद्धा तुमच्या F4 आणि F6 या लेवल वरती जात असते. अगेन F4 and F6, these two energy levels are higher energy levels. Also, F4 and F6, these two energy levels of the neon atoms are metastable states. ह्या F4 आणि F6 या ज्या दोन एनर्जी लेवल्स आहेत, त्या न्यूऑन ॲटमच्या आहेत, त्या हायर एनर्जीच्या लेवल्स आहेत, त्याचबरोबर त्या मेटास्टेबल स्टेट्स सुद्धा आहेत. मग आता मला सांगा, F4 लेवलवरती आणि F6 लेवलवरती न्यूऑन ॲटम्स पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन असेल का? Yes, sir. येस, पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन. मेटास्टेबल स्टेट आहे म्हणजे तिथं पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन असेल का? Yes, sir. Yes, Yes. sir. कोणाला काय अडचण Yes. आहे? No, sir. If any doubt, if any question, please ask me immediately. बरं, तुम्हाला एरोची डायरेक्शन लक्षात आली? कोण कुठून कुठं जातोय तो? Yes, sir. Yes, sir. ओके. आता बघा, मी थोडस तुम्हाला समजेल अशा भाषेत सांगण्याचा प्रयत्न करते. थोडस तुम्ही समजून घ्या आणि काही क्वेश्चन असेल नाही समजलं ना, लगेच विचारायचं. E2 लेवल ही कोणाची आहे? हेलियमच्या का न्यूऑनची आहे? Helium. हेलियमची आहे. ती मेटास्टेबल स्टेट आहे का? Yes. Yes, sir. F4 लेवल ही हेलियमची आहे का न्यूऑनची आहे? Neon. Neon. न्यूऑनची आहे. ती मेटास्टेबल स्टेट आहे का? Yes, sir. आहे. आता बघा, E2 लेवल आणि F4 लेवल ह्या दोन्ही एकमेकांना कोइन्साइड दिसतात का? Yes, sir. Yes, sir. या दोन्ही yes, एकमेकांना sir. कोइन्साइड आहेत का? Yes. आहेत. सिमिलरली E3 level of helium and F6 level of neon, these two energy levels are coincide each other. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes. sir. जर का एकमेकांना कोइन्साइड करत असतील दोन्ही डिफरंट गॅसेसच्या दोन्ही डिफरंट एनर्जी लेवल्स, देन देर इज द ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी. आता एनर्जी कोणाकडे जास्त आहे? हेलियमकडे एनर्जी जास्त आहे का? हेलियमकडे एनर्जी जास्त आहे. म्हणजे आता मी काय सांगतोय का, द हेलियम atoms which are present on E2 level, that helium atoms transfer their energy to that of the neon atoms which are present on the F4 level. लक्षात आलं तुमच्या? Yes, sir. हेलियम ॲटम जे E2 लेवल वरती प्रेझेंट आहेत, ते त्यांची एनर्जी न्यूऑन ॲटम्सला ट्रान्सफर करते. कोणत्या लेवलवरच्या? F4 लेवलवरच्या. कसं ट्रान्सफर करते? बाय द कोलिजन. म्हणजे हेलियम ॲटम त्या न्यूऑन ॲटम वरती जाऊन कोलाइड्स होतेत, आदळतेत आणि स्वतःची एनर्जी त्या न्यूऑन ॲटमला देतात. सेम the helium atoms which are present on E3 level, that helium atoms collides on the neon atoms which are present on the F6 level. लक्षात आलं तुमच्या? Yes, sir. जे हेलियम ॲटम E3 लेवल वरती प्रेझेंट आहेत,
ते हेलियम ऍटम F6 लेवलवरच्या न्यूऑन ऍटम्स वरती जाऊन कोलाइड होतेत, आदळतेत, टक्कर देतेत आणि स्वतःची एनर्जी ट्रान्सफर करतेत. म्हणजे हेलियम ऍटमची एनर्जी न्यूऑन ऍटमला ट्रान्सफर करतेत. आता हेलियम ऍटम वरती एनर्जी कोणती राहिली का हो? नो सर. नाही. ती परत मग ground state ला. ते ऍटम काय झाले हो? एनर्जी राहिली का ग्राउंड त्यांच्याकडे? स्टेटला गेले. Again काय ground करतात? इथून ground ग्राउंड state ला स्टेटला जातात. इथून काय करतात? स्वतःची एनर्जी लॉस करतात आणि ग्राउंड स्टेटला येतात. आता हेलियम ऍटमचा रोल इथंच संपला. आता कोणाकडे चार्ज आहे, कोणाकडे एनर्जी आहे? न्यूऑन कडे. Neon. आता टेल मी, F6 level is the metastable state or the excited state? excited Metastable. Metastable state. Metastable state. Metastable state आहे. Excited का नाही sir? Sir, Yes, कसं काय? excited, but this is the metastable state. Why कसं we काय? call metastable state? Because on that state, the lifetime of atom is 10 raised to minus 6 to 10 raised to minus 3. सर हे डिसाइड कसं केलं त्याचं टाइप लाईफ टाइम? बघा आता आता हे डिसाइड कसं केलं, जेव्हा कारण आपण E3 yes, आपला yes. मेटास्टेबल नव्हता, मग त्याची एनर्जी जर F6 ला जस्ट वन भेटली, मिनिट, जस्ट वन मिनिट, तर ते पण होतं सर होता. मेटास्टेबल. जस्ट वन मिनिट. मी तुम्हाला सांगितलं होतं E2 अँड E3 ह्या दोन एक्साइटेड स्टेट आहेत, त्याच्याच बरोबर मेटास्टेबल स्टेट्स सुद्धा आहेत असं म्हटलं होतं. येस और नो? Yes sir. लाईक दिस जर का न्यूऑन कडे आपण आलो तर F4 आणि F6 या एक्साइटेड आहेत, पण त्या मेटास्टेबल स्टेट्स सुद्धा आहेत असं सुद्धा म्हटलं होतं. बरोबर आहे का नाही? Yes. Yes, Yes. sir. Yes, Why sir. we call metastable state and why we call excited state? Excited state का म्हणायचं तर त्यांच्यावरती एनर्जी आहे म्हणून आपण एक्साइटेड स्टेट म्हणतो. मेटास्टेबल स्टेट का म्हणतो तर त्यांचा लाईफ टाइम जास्त आहे. काय अडचण आहे का तुम्हाला इथं आता? No. No, No, sir. sir. जर का मेटास्टेबल स्टेट नसत्या या F4 आणि F6 तर एनर्जी ट्रान्सफर झाली नसती. ओके, ठीक आहे. आता मेटास्टेबल स्टेट आहे. आता F5 and F3 again these two are the energy levels of the neon atom. या न्यूऑन ऍटमच्या F5 आणि F3 ह्या दोन एनर्जी लेवल्स आहेत. बट व्हॉट आय से, लिसन बी केअरफुली, बट F3 अँड F5 आर नॉट अ मेटास्टेबल स्टेट्स. या मेटास्टेबल स्टेट्स नाहीयेत. म्हणजे इथं तुमचं पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन होईल का? No, sir. आणि F3 वर. No, sir. आता बघा, No, sir. मग आता बघा, F6 वरून जेव्हा F5 वरती तुमचा ऍटम जम्प करतो, मेटास्टेबल स्टेट वरून एका लोअर एनर्जीला जम्प करतो, तेव्हा तिथून एनर्जी काही इमिट होईल का? Yes, sir. होणार. होणार ना. Yes, sir. होणार ना. येस. जेव्हा मेटास्टेबल स्टेट वरून ऍटम तुमचा लोअर एनर्जीला, आता बघा F5 आणि F6 जर एकमेकाला कम्पेअर केले तर F5 ही लोअर एनर्जी आहे ना ऍज कम्पेअर टू F6. Yes, sir. Yes, means there is the emission of energy. Kadi when your neon atom jump from F6 to the F5, then there is the emission of energy, and that emitted energy is equal to the 3.39 micrometer. एवढी एनर्जी असते. अगेन आता मला सांगा, जर का मेटास्टेबल स्टेट असेल तर इथं स्टिम्युलेटेड इमिशन होईल का स्पॉन्टेनियस इमिशन होईल? देयर इज द स्टिम्युलेटेड इमिशन. There is the stimulated emission. Again, there is the second transition. Means the electrons, neon atoms jumps from F6 level to the F3 level. F6 level वरून F3 level ला सुद्धा तुमचे neon atoms jump करत असतात. Means there is the stimulated emission. If there is the stimulated emission, then the emitted energy is equal to the 632.8 nanometer. Again, there is the stimulated emission, and that energy is equal to the red laser light. इथं जी तुम्हाला लाईट भेटते, इमिटेड झालेली रेडिएशन जे भेटते ते कशाचे भेटते? लेझर लाईटचे भेटते. आता बघा, F3 and F5, these two energy levels are not a metastable state.
या दोन्ही लेवल्स मेटास्टेबल स्टेट्स नाहीयेत. तर जेव्हा तिथून तुमचा ऍटम या F2 लेवलला जम्प करेल तेव्हा तिथे तुमचं स्टिम्युलेटेड इमिशन होईल का? Spontaneous emission. स्पॉन्टेनियस इमिशन होईल. म्हणजे इथून तुमची एनर्जी काय इमिट होईल का? नाही होणार. No, एनर्जी sir. इमिट होईल पण ती स्टिम्युलेटेड होईल का? नाही होणार. म्हणजे तिथे तुम्हाला लेझर लाईट भेटेल का? नाही भेटणार. नाही. म्हणजे आता तुमचे ऍटम्स कोणत्या लेवल आले? F2 लेवल आले. बरोबर आहे? F2 लेवल आले. बरोबर आहे? कुठले ऍटम? या F6 वरचे ऍटम फक्त आलेत. F4 चे आलेत का? नाही. नाहीत. नाही The सर. atoms, neon atoms which are present on F4 level, then that neon atoms jump from F4 level to the F3 level by the stimulated emission. Why there is the stimulated emission? Because F4 level is the metastable state. F4 ही मेटास्टेबल स्टेट आहे. याच्यावरची जेव्हा तुमचे न्यूऑन ऍटम ह्या F3 लेवलला जम्प करते तेव्हा तिथे तुमचं स्टिम्युलेटेड इमिशन होत असतं आणि दॅट इमिटेड एनर्जी इज इक्वल टू द 1.15 मायक्रोमीटर. पुन्हा तुमचे F3 लेवलचे ऍटम्स न्यूऑन ऍटम या F2 लेवलवरती येतात. हिअर F2 level is the again metastable state. F2 लेवल ही पुन्हा तुमची कशी आहे? मेटास्टेबल स्टेट आहे. Means on the F2 level is the population inversion? Yes. Yes. या Yes, तुमच्या sir. F2 लेवल वरती पुन्हा पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन होत असतं. But what I say, please listen be carefully. But the neon atoms which are present on the F2 level, that neon atoms are strikes or the collides on the walls of the tube. जर काही तुमची ट्यूब असेल तर या ट्यूबच्या ज्या वॉल्स आहेत या वॉल्स वरती हे न्यूऑन ऍटम काय होत असतात? कोलाइड होत असतात, टक्कर मारत असतात. अँड लॉसेस देअर एनर्जी, आणि ते त्यांची एनर्जी काय करतात? लॉस करतात. जेव्हा त्यांची एनर्जी लॉस होत असते तेव्हा ते पुन्हा कुठे येतात? त्यांच्या ग्राउंड स्टेटला. पुन्हा इलेक्ट्रॉन बरोबर त्यांचं कोलिजन होतं, पुन्हा वरती जातात. ह्या कंटिन्युअसली तुमची सायकल राहत असते आणि इथून तुमची कंटिन्युअसली लेझर लाईट इमिट होत असते. काय अडचण आली का तुम्हाला? एक्सप्लेनेशन करताना तुम्ही या ॲरो थ्रू जायचं. हे जे ॲरो दाखवलेत ना, हा सर्कल असं दाखवलं ना, ॲरोचं सर्कल, हे तुम्ही एक्सप्लेनेशन करत जायचं. क्लिअर? ओके, आय विल शो द explanation, a theoretical explanation. Please check it, read it, be carefully. Then if you question, then ask me. पहिल्यांदा रीड करा. याच्यामध्ये कोणाला क्वेश्चन काय डाऊट आला तर मला विचारू शकता तुम्ही. आय थिंक theoretical part is visible. Yes? Yes, sir. ओके, रीड करा. 5 मार्काचा क्वेश्चन आहे, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. Okay, put your name and roll number in chat box.
तुम्ही रीड करताय, वाचताना कुठं काय डाऊट आला तर मला विचारू शकता. ओव्हर Yes, sir. ओव्हर आय थिंक नो डाऊट. Sir, diagramच एकदा repeat explain करा shortly. ओके, टाइम झालाय. आपण उद्या इन डिटेल अजून एकदा एक्सप्लेन करूयात, काही डाऊट ओके सर चालेल. कसं होतंय, ओके मला माहिती आहे हे एकदा एका ह्याच्यात नाही लक्ष देणार. तुम्ही आता रीड केले त्याच्यामुळे तुम्हाला अजून थोडंसं जास्त समजलंय ऍक्च्युअली याच्यामध्ये काय आहे ते. उद्या पुन्हा एकदा आपण इन डिटेल जे ब्लॉक डायग्राम आहे, रे डायग्राम, ते आपण इन डिटेल डिस्कस करूया एक 10-15 मिनिटांमध्ये. Okay, sir. ओके, सर येस. त्यांनी तिथं वर्किंग मध्ये सर ई वाला ह्याला दिले सर, निऑनला दिलंय आणि हिलियमला F दिले त्यांनी, आणि तिथं 3 आणि 6 त्यांनी कम्पेअर केलंय सर. म्हणजे ते इथं रिव्हर्स तुम्ही लेबल केलंय का? हॅलो सर. येस 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 जस्ट 1 मिनिट. ओके, मला समजलं. ओके, मी उद्या काय करतो, ते सुद्धा कन्फ्युजन क्लिअर करतो. बरोबर आहे तुमचं. इथं ई ला आपण निऑन समजले आणि एफ ला हेलियम. हिलियम. ओके, आय विल करेक्ट इट. इन डिटेल मध्ये आपण डिस्कस करूया. ओके. सो शॅल वी स्टॉप हिअर? Yes, sir. Yes. आता फक्त एकाच लेक्चरचं पार्ट राहिलेला आहे. आय थिंक ऍप्लिकेशन ऑफ लेझर इन, ओके, applications and holography. That part we will discuss in tomorrow's lecture, and we will conclude this chapter. Okay, so today we stop here. Thank you.